बाबा जसविंदर सिंह जी होरां नूं सुनिया। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा इन्हां दे जतन नूं चढ़दी कला बख्शे, इसे तरह ही पंथ की सेवा करते रहन। एक बार फिर इन्हां दे इत्थे आउण ते इन्हां नूं जी आयां अते नाम सिमरन वाणी दे नाल जोड़न दे वास्ते इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ओ सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ, खेत जो बांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। प्रणाम शहीदां नूं, प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। 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 तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤਿਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते साहित्य विधान की देवी देव देहुरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पै करना निदान की मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग मह जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग मह जोगी बाजा वाला जी राज महराजा जोग में जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग में जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग में जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग में जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग मह जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग मह जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग में जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग में जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग में जोगी मेरा बाजा वाला जी राज महराजा जोग में जोगी बोलियां न मारो लोको प्यारे जी दा नाम लेके बोलियां न मारो लोको प्यारे जी दा नाम लेके या ना मारो लोको प्यारे जी दा नाम लेके बोलिया ना मारो लोको प्यारे जी दा नाम लेके दसो होर कौन है दशमेश जिया जहान विच 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 मान विच तान विच आन विच शान विच मान विच तान विच शान विच शान विच ज्ञान विच ध्यान विच
ਦੀਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੀਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਬਲੀਆਂ ਚੋਂ ਬਲੀ ਪੂਰਾ, ਜੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਜੋਧਾ ਮਾਹੀ, ਬਲੀਆਂ ਚੋਂ ਬਲੀ ਪੂਰਾ, ਜੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਜੋਧਾ ਮਾਹੀ, ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, 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 ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਲੋਕੋ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਲੋਕੋ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਿਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਿਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੜ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਪਤਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਸ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜ ਕੇ ਮਰੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 18 ਖੂਹਣੀਆਂ ਖਪੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਵਰਗੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਭਿਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੰਕਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਸਕ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਸਕ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ ਸਰੂਪਨਖਾ, ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਰਾਮ ਜੀ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਛਾਉਣੀ ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰੂਪਨਖਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਲక్ష్మణ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੋਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਹੀ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੰਨ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਪਿਆ ਨਾਂ ਨਾਸਕ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਲక్ష్మణ ਨੇ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ। ਅਸਲ ਜੰਗ ਦਾ ਜੜ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨੱਕ ਵੱਢੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰੇ। ਬਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਯੁੱਧ ਖਤਮ। ਮਰੇ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि वो युद्ध इस्त्री करके होया सी। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कैरो पांडवां दा भी औरत दा ते जमीन जायदाद दा ही रौला सी। कृष्ण जी कहंदे सी कि पांडवां नूं 5 पिंड दे दो, ये बह जाणगे घर बना के आपो अपना गुजारा कर लैणगे। जंग युद्ध होणों बच जाणगे। पर कौरव मन्ने ना गुरमुखो। 100 भरा सी। उथों युद्ध शुरू होया। 18 सोहणियां खपियां कुरुक्षेत्र जाने हो, पर एक नूं भी शहीद नहीं कहा क्योंकि जमीन करके युद्ध होया सी। ते अज आपां आए आ शहीदां दी याद विच। पिंड नगर गुरुद्वारा मढ़ साहिब कई स्थान खूह कवि राज संत बाबा धन्ना सिंह जी महापुरुष जिन्हां दी बंदगी भी बहुत सी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 52 कवियां चों महाकवि मन्ने गए। ते कलियां कवितावां ही नहीं गाइयां गुरमुख। लंगरां दी भी सेवा करनी ते घोड़ियां दी भी सेवा करनी। कदे घाह खोत के लियाउणा, कदे लिद्द हटाउणी, साਂਭ संभाल करनी। सतसंग दी हाजरी दीवान विच भी भरनी। ते जदों आउंदा जंग युद्ध दा समां उदों भी नाल ही रहे। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। 14 जंग तां गुरु गोबिंद सिंह दे नाल कीते आ। पता तुहानूं सब तो पहला युद्ध होया सी भंगाणी दा। ते उदों महाकवि अमर शहीद धन्ना सिंह जी नाल ही सी। इन्हां दा जन्म तां होया है नौशहरा पन्नूआ। पिछले साल असीं उत्थे दीवान लाउण गए सी अमृतसर जिले विच। उत्थे उन्हां दा जन्म होया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी संगत कीती। भंगाणी दा युद्ध पहला सी। उत्थों तो ला के मुक्तसर साहिब तक नाल ही जंगा युद्धां साथ दिता। 14 जंग कीते। बाद विच भी धन धन माता सुंदरी जी दे नाल किन्ना समा बतीत किया। जिथे किते सेवा लगदी सी जांदे। उदों बाद भी गुरमुख प्यारे जदों छोटा घल्लूकारा होया ना कानूवाल संभ दे विच, उधर भी जंगा युद्धां विच खालसे दी मदद कीती। ते शहीदी किथे होई है इहदी अजे खोज हो रही है। आखो सतनाम। जी वाहिगुरु। किड्डे क महान योधे होणगे प्यारिओ। अज एवें नहीं सी झुकदा, एवें नहीं उन्हां दीयां यादां विच मेले लगदे। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दीयां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। ये किन्ना दीयां यादां च मेले लगदे आ जिन्हां ने जप तप भी कीता होवे। अपने सिख धर्म के शहीदां दा क्यों सत्कार है भला। 4 जंग तो 6वें पातशाह ने कीते। 14 जंग गुरु गोबिंद सिंह ने कीते। सिंघां शहीदां ने भी जंग कीते। पर एक भी जंग यह जा नहीं भी किसी ते आप चढ़ाई करके गए हो, जां कोई जमीन का रौला होवे।
ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗਾ ਨੱਚਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਥੇਰਾ ਪੈਰੀ ਪੱਗਾਂ ਧਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿੰਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ 94 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨਮੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ, ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਅਣਖਿੱਜਤ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਰ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਗੁਣ ਨੇ। 5 ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਧਨਵੰਤ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕੁਲ ਮਾੜੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੁਰੂ। ਕੁਲੀਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਕੁਲ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਦੂਜਾ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਚਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਲੇ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਆਂ ਰੱਖਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ 4 ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਦੂਜਾ ਉੱਚੀ ਕੁਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭਾ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਧਨਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਧਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਭਾਵੇਂ ਆਨੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ? ਅਮੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਧਨਵੰਤ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਗੁਣ ਨੇ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪੰਜੇ ਗੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਮਿਰਤਕ ਕਹੀ ਐ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪੰਜੇ ਗੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, 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 ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਪਰ ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਗੁਣ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਪੰਜੇ ਹੀ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਸ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਦਿ ਡੋਰੂ ਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਡੋਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸੀਤਾ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ। ਔਗਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਔਗਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਪ ਤਪਨ ਕੋ ਮੰਦ ਹੋਤ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਾ ਤਕੜਾ, 6 ਸ਼ਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 4 ਵੇਦ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਆ ਇਹ 10 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਤਾ, ਅਰਥ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਹਿਸਿਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ, 6 ਸ਼ਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 4 ਵੇਦ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ। ਤੇ ਜੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਧਨਵਾਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ,
महाराज कहंदे चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। चंद सूरज ओदी रसोई तैयार करते होंगे। हुण आपां कहने आ सौर ऊर्जा नाल चुल्हे चलते हैं, उन्हें उन्नी तो ही कीती हुई सी। अग्नि देवता जा जा के ओदे कपड़े धोंदा सी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र विचे राणियां महाराणियां ला के 2.5 लाख की गिनती दसी है सारी। एडा वड्डा परिवार ते लंका सी जेड़ी ओदे 7 दरवाजे सी। तकड़े तकड़े योधे रावण तो डरदे सी। बाली नूं राम जी ने भी लुक के मारिया सी, क्योंकि ओदा मुकाबला नहीं सी कर सकता। पर रावण ने ओनू भी 6 महीने कैद रखे। किड्डा योधा होएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो इत्थों तक कहंदे ने, कहंदे सातों पौड़ नांगो पैर ठंडे रहे, न्यारो न्यारो अपनो जोहार को पचावते। लंका दे 7 दरवाजे सी। अमीर योधे 7 दरवाजियां ते नंगे पैरी खड़े रहिंदे सी भी किते इहदे नाल साडी मित्रता पै जे, सांझ पै जे। डरदे सी ओह ते जिहनूं रावण बुलाउंदा सी ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਹੂ ਕੋ ਬੁਲਾਵਤੋ ਸੋ ਆਵਤੋ ਸੁਸੰਸ ਮਾਨ, ਬਿਨਾ ਮੋਰੇ ਕਹੇ ਢਿੱਗ ਬੈਠਣੋ ਨਾ ਪਾਵਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਵਣ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਬਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਭੈ ਸੀ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਧੰਨਵਾਨ? ਹੈ ਕੋਈ ਯੋਧਾ? ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ, ਰੋਵੈ ਦਹਿਸਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਦਿ ਡੋਰੂ ਵਾਏ। ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰ ਪਤਾ ਕਹੇ ਜੇ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਧਨੁਸ਼ ਚੱਕ ਲਾਂ। ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਰ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਹੋ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੁਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕਰਵਾਤੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਆਪ ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਹੁਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ।
ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਗੱਲ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ, ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਗੱਲ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ, ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਗੱਲ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ, ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਗੱਲ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ, ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਗੱਲ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ, ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ, ਅਮਲ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਕਹਿ ਲੋ ਤਿਆਗ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ, ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਾਕਵੀ ਰਾਜ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਹਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਹਨ ਰਿਆਸਤ ਸਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਨਿਬੜਿਆ ਨਾ ਰੌਲਾ। ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਕਲਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੜ ਜੂ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 1685 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾਹਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 19 ਸਾਲ 13 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਜੈਦ ਰੱਥ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਹਨ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ,
ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਮਨ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਐਨ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਤੇ। ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਂਵ ਟਿਕਾ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਂਵ ਟਿਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪੈਰ ਟਿਕਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਰਜੀ ਉਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਆਰਜੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੇਟੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਬਈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੱਗ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਪੈਣ ਵੇਲ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵੀ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਐਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਸੀ,
ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੋ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਧੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਨ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਖੜਕਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈ ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਐ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਮਨਾ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਜਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਏਡੀ ਦੇਖੀ। ਜਿੱਦੇ ਗਏ ਨਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਏ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਦੀਓ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ, ਜਮਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦੇ, ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੁਰਜੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੇਕੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਮਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰ 100-100 ਦੇ ਸਿੱਟਣੇ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੂ, ਉਹ ਪੋਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਣਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਵੀ ਜਨ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਰਜੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਵਈਆ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵਸਾਤ ਕੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਏ।
ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਬਦੇ, ਨਵਸਾਤ ਪੀਆ ਪੈ ਪਾਏ ਕਦਾਏ। जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंदर छाए। मानो मेघ के मंडल में कभी चंदन चंद कले बरसाए। ये सवैया लिखता ते सवैया ऐसा है, ये गुरु दरबार च करने वाली गल है ही नहीं। गुरु पहला इसदा भाव सुन लो। कहंदे 16 साल दी सुंदर कन्या ब्याही गई, 16 ही श्रृंगार कीते होए। 16 श्रृंगार पता की हुंदे? 3 काले 2 उजले पतले 5 प्रकार 4 रिश्त 2 कठन है, ये 16 श्रृंगार। खिमा करियो मैं ये अर्थ नहीं इत्थे कर सकता, माफी दियो, गुरु दरबार है। जिन्हों 16 श्रृंगार कुदरत वालों मिले होण उन्होंने बाड़ी श्रृंगार करने की लोड़ नहीं पैंदी। 16 साल की सुंदर कन्या 16 श्रृंगार कीते ते 16 साल का पति जिहदे नाल विआही गई। कुदरतों ही विआह तो बाद पति बाहर चलिया गया किते। 16 महीनों बाद जदों वापस आया घर ते उन्हें पासा खेलिया 16 घरां वाला, ते पति वो भी पासा जानदा सी। उन्हें 16 दा पा के पासा जित लिया। जदों बाजी जित ली, शर्म दी मारी ने मूँह ते पल्ला ले लिया ते वो चंदन कवि कहंदा ऐ लग्या जिवें चन्न बदलां च छुप गया हो। हुण जदों आ लिखी सवैया लिखिया, चाहुंदा सी मैं दरबार च सुणावां, पर उत्थे चले सेवा सिमरन दी गल। इन्हें की कीता, कहंदा सवैया तां महंगा है, इत्थे सुणाऊंगा मेरी कोई कदर नहीं पैनी, क्योंकि इत्थे करने वाली गल है नहीं। मैं ये सवैया किसे राजे दे दरबार च सुणाऊंगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहंदा इत्थे नहीं सुनाउणा, राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। लिखिया सवैया मैं बहुत कीमती गुरु की दऊगा। कहना गुरु घर च तां जे सेवा की गल करांगे गुरु नूं तां ही चंगी लगू। ये तो मुंडे कुड़ी दा सवैया, गुरु ने नहीं कुछ देना। लिखिया सवैया मैं बहुत कीमती गुरु की दऊगा। लिखिया सवैया मैं बहुत कीमती गुरु की दऊगा। लिखिया सवैया मैं बहुत कीमती गुरु की दऊगा। लिखिया सवैया मैं बहुत कीमती गुरु की दऊंगा। हाँ, राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। राज दरबार च सुनाऊं जाके मैं पूरा मुल पऊगा। कहना इत्थे नहीं इहदी कदर पैनी, नाले जेड़े गुरु के कवि है ये तो कोई घाह खोती जांदा है, कोई घोड़ियां ते खरखरा फेरदा फेरदा के कविता लिखण लग जांदे। इन्हां नूं मेरी कविता दे अर्थ ही नहीं समझ आउणे। कहंदा ते लिजाऊं किवें जे हुण लिख के पर्ची लैके जाऊंगा, ये सोचणगे भी कोई साडा ही ना चोरी कर लिया होवे। उन्हें पता की कीता, जेड़ा सवैया लिखिया सी आपदे पट ते लिख लिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत जी, पट ते लिख के सवैया गुरु जी नूं कहंदा जी मैं तां चलिया। सतगुर कहंदे कवि जी आए भी ते कुछ सुनाया भी ना, फायदा की, कुछ तां बोलो। कहंदा नहीं जी मैनू नहीं लगदा भी मेरी कविता दे कोई थोड़ी सभा च अर्थ कर लूगा। सतगुर हस के कहंदे ਸਿੰਘੋ आए करो पहला ਇਹਦਾ इशनान कराओ। कहंदे क्योंकि जानी जान सी
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਗਰਮ ਜਲ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਵਈਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਵਈਆ ਚੋਰੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਵਈਆ ਚੋਰੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਵਈਆ ਚੋਰੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਲਿਆ। ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਵਈਆ ਚੋਰੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਵਈਆ ਚੋਰੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਵਈਆ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂ ਬਲਦ ਜੋੜਦੇ ਨਾ ਗੱਡਾ ਰੇੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਧਨੀ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਜੇ ਫਸਲ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਭਾਗ ਲਾਈ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਢੱਠੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਢੱਠੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਤੇ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਫੂਕ ਦੂੰ। ਲੈ ਮੰਨਦੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ? ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹੇ ਜੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛਕਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕੁਛ ਗੁਰਮੁਖ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਵਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਧੰਨੇ ਘਾਹੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਗਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ
ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੇਤੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਥਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਧੰਨਾ ਸਿਆ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ, ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਆ ਗੁਰੂ। ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਧੰਨਿਆ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੋ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਈਆ ਚੋਰੀਆਂ ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਅਰਥ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ ਸਵਈਆ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਮਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਫਿਰ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨੇ ਕਾਹੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੰਨਾ ਕਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਾਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਰਾਜਾ ਮਿਲੂ, ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰੂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਜੀ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਸਵਈਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵਿਦਵਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪਵੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੇਤਾ, ਅੜਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਈਆ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਤੇ ਆਏ। ਤੀਆ ਮਰੇ ਪੀਆ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਧਾਏ। ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਜ ਕਹੀ ਦਿਗ ਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਈਆ ਬੋਲਿਆ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਜੂ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੌਲ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ, ਵੀ ਮੱਛੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ,
ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਹਾਥੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮਰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਆ ਮਰੇ ਪੀਆ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਦਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਮਰਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦਿਗਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਕੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਜੂਗਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨਾ ਸਿਉ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਹੈ ਨਾ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਤਣਾ, ਆ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਖੂਹ ਕਵੀ ਰਾਜ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਵਧਾਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਵੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਹੰਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ। ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ। ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਥੇ ਦੇ 11 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ, ਪਾਠ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਧਾਮ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ 11 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨ ਯਤਨ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਜਰੌੜ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਬਜਰੌੜ ਪਿੰਡ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਅੰਬ ਲਿਆਈ ਸੰਗਤ। ਅੰਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਬ ਛਕ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਛਕ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਓ ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੰਬ ਹੀ ਖਾਧੇ ਐ, ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਬਾਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਬ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਅੰਬ ਪਿੱਛੋਂ ਭੇਜੇ ਐ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭਰ ਲਿਆਇਆ। ਰੀਸ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੀਸ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਇਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਬ ਛਕੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਛਕ ਲਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅੰਬ, ਛਕੋ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਲੈ ਜਾ ਅੰਬ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 5ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚੱਕ ਕੀ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਾ ਬਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਡੀਕ ਕਰ, ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਬੰਨੇ 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਬੰਨੇ 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਬੰਨੇ 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਬੰਨੇ 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਗ 'ਚ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਢੂਹੀ 'ਚ ਕੁੱਬ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ, ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਚਨ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਬ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲਿਆ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਐ, ਅੰਬ ਛਕਾ। ਫੇਰ ਆਈ ਪਛਾਣ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਰੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ 5ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਲੰਘਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ। ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਅੰਬ ਛਕਾਊਂ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਬ ਮੰਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਦੂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਾਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਨੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਬ ਹੀ ਅੰਬ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਜਰੌੜ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤੇ ਡੇਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਅੱਜ।
ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਘਾਹ ਵੀ ਖੋਤਿਆ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਜਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੁੱਖੀਆਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ, ਛਕਾਈਆਂ, ਘਰੇ ਵੀ ਬੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛਕਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਤਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੁੱਖੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਕਾਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੱਲਾਂ ਸੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਗਰੀਬ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਸੇਵਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ 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 ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਜੂਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੇਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਹਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਵੀ ਰਾਜ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਏ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਐ, ਸਮਝ ਲਓ ਘਰੇ ਹੀ 68 ਤੀਰਥ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਲੋੜਵੰਦ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਜਥਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾਓ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਾੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਣਕਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕਲਰਾਂ ਤੇ ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਬਸੰਤ ਰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਛੋ ਗਿਆ ਜੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਆਣ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥੜਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਧੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਖੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪੱਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੇਂਗੇ। ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੀ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇਰ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੇਂਗੇ। ਲਓ ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਸੀ, ਨਾਲੇ 2 ਪੁੱਤ ਦਸ਼ਰਥ ਪਾਸ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਨ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗੂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਣ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਜੇ ਕਦਰ ਪਾਉਣੀ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ,
ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਐ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰੀ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰੀ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰੀ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚੰਗੇਰੀ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚੰਗੇਰੀ। ਐ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਨਿਤ ਤੇਰੀ, ਐ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਨਿਤ ਤੇਰੀ, ਐ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਨਿਤ ਤੇਰੀ, ਐ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਨਿਤ ਤੇਰੀ, ਐ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਨਿਤ ਤੇਰੀ, ਐ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਨਿਤ ਤੇਰੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ, 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 ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ। ਕਰੀ ਮਨਜੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਰੀ ਮਨਜੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਰੀ ਮਨਜੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਰੀ ਮਨਜੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਥਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ